किसानां नाल मजाक आखिरकार क्यों हो रहा है? मसला पिछले दिनी जी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अकाली दल वालों सरकार ते सवाल चुके गए या कहिए कि पूछे गए जिसका जवाब हुण तक नहीं मिलया। मसला गंभीर है चूंकि मसला किसानां दे नाल जुड़िया। मसला इस करके गंभीर है चूंकि मसला नकली या अवैध बीजां दे नाल जुड़िया है। मसला इस करके गंभीर है चूंकि मसला अगे खेतीबाड़ी किसानी या कहिए कि किसानां दी आमदन दे नाल जुड़िया है या कह लीए कि एक घुटाने नाल जुड़दा भी नजर आ रहा है। सो जिसनों लैके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पर शुरुआत एक वड्डी खबर तो करांगे। डेरा बाबा नानक विखे अज किसानां वल्लों प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया। दरअसल जिस बीज कंपनी नूं लैके सवाल खड़े हुए ने उसकी फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किसानां वल्लों किया गया, जिस विच सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजा के मसले ते सरकार हुण घिरदी नजर आ रही है। डेरा बाबा नानक के पिंड खोडे बेट च विरोध प्रदर्शन जिहड़ा किसानां वल्लों किया गया। सो डेरा बाबा नानक दे विच किसानां ने प्रदर्शन किया। पंजाब च कई थावां ते यह प्रदर्शन होया, खास तौर पर बीजा नूं लैके लगातार सरकार तो सवाल पूछा जा रहा है पर जवाब कोई नहीं मिल रहा। सो किसान भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी बीज मिस्ट्री के पिछे की कहानी की कुछ है। सो वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुंचा रहे हैं। किसानां ने अज विरोध प्रदर्शन किया है। किसानां ने अज बीजां दे मसले ते सरकार नूं जम के घेरिया। दोषियां ते परचा करो, यह मंग किसानां वल्लों की जा रही है। पगड़ी संभाल लहर वल्लों यह प्रदर्शन किया गया। किसान आगू ने जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर मंग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार दोषियां ते कार्रवाई करे। कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही? मुर्दाबाद मुर्दाबाद लुट बंद करो बंद करो बंद करो। जाली बीज बेचण वालिਆਂ ਨੂੰ अंदर करो अंदर करो अंदर करो अंदर करो। दोषियों ਨੂੰ गिरफ्तार करो दोषियों ਨੂੰ गिरफ्तार करो। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फकीर रंधावा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जाली बीज बेचਣ वाਲਿਆਂ ਨੂੰ अंदर करो अंदर करो अंदर करो। दोषियों ਦੀ लुट बंद करो बंद करो। ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਦੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਤਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 200-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਡ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਮ। सो यह विरोध प्रदर्शन किया गया है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पर उस तो बड़ा सवाल है कि पूरा मसला की है। 2 दिन पहला अकाली दल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शनिवार को सवाल भी किए गए थे कि आखिरकार सरकार जवाब देवे जो बीज घोटाला होया, यानी कि वह बीज जिहड़ा कि अप्रूव नहीं होया। PAU ने बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी के किसानों को अपने विक्री केंद्र राही दिता, पर वह प्राइवेट किवें विक रहा है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। या जो FIR भी हो चुकी है, ਜਦੋਂ लगातार यह ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ है कि कार्रवाई होए तो फिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही, बचाया क्यों जा रहा है, इसके पिछे की कहानी की है, वह भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पर उस तो पहला उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किस तरह के खड़े हुए वह भी सुन लें। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 60-65% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨੋਂ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ, ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਬਣਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜਾਂ PR 128 ਤੇ 129 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ PR 128 ਤੇ 129 ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ PAU ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਸਗੋਂ ਤਿਗਣੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, यानी कि बचाया किनू जा रहे हैं, सब तो वड्डा ते अहम सवाल। और उस तो बाद इस घोटाले संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। ये भी गल सामने आई है कि जो जिथे वेचे जा रहे सी यानी कि सीड स्टोर या जिथे छापा मारिया गया या जिथे बन रहे सी कि उन्होंने समा दिता जा रहा है। जिथे बीज बन रहे सी उहदी एक कैबिनेट मंत्री नाल नेड़ता नूं लैके भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, PR 129 ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ PAU ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੈਕੇजिंग ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਾਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਬੈਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚूंकि ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। साबी साहब, आवाज पहुंच रही है थोड़े तक? आवाज आ रही है। साबी साहब, मेरा सवाल है कि कार्रवाई ना होना की कुछ कहता है, यानी कि जिम्मेवारी किदी है हुण? देखो स्पष्ट मैं दो अपनी गल कहांगा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ KS ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ FIR ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 128 ਤੇ 129 ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 128 29 ਬੀ ਦੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ PC 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਈ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਬੀ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਤੀ, 128 ਆ 129 ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਂ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੰਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕੇਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, 3 ਗੁਣੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ,
फिर उस तो बाद FIR आप खेतीबाड़ी महकमा करा रहे हैं, यानी सरकार करा रही है, पर बावजूद उसकी कार्रवाई कोई नहीं। की मनिया जाए ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਸਿਰਫ 128 ਦਾ ਤੇ 3000 ਕੁਇੰਟਲ PR 129 ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੇਖੇ ਦੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 212 ਕਿਸਮ ਪਕੜੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਜਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਕੜੀ ਗਈ ਨਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ 2-2 3-3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नहीं, पर सवाल है ना बैदवान साहब, जो सरकार की परवाह ना करिए तो की लुट होने दी है कि सारी लुट चलती रहे? ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। यहाँ ते बीज नकली है ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਜੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਬਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ 50-50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਟਾਲਾ मैं कह सकना कि जो एक ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ है, चूँकि आप खेतीबाड़ी महकमे ਵੱਲੋਂ FIR कराई गई है, कार्रवाई कोई नहीं हो रही, किसान लगातार धरने दे रहे हैं, विरोधी धिरां लगातार सवाल खड़े कर रही ने, पर सवाल हो कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? FIR है, दोषी सामने ने जिन्होंने किया सारा कुछ है, या सिर्फ कहिए कि शय है तो इस करके नहीं होनी? रोड़ी साहब ਦੇਖੋ ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ। हाँ बिल्कुल, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ MLA ਤੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦਾਵਾ ਖੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਛੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 5-5 4-4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾਤਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। FIR ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਸੀਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 1800 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ, 1800 18 1551। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ FIR ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ FIR ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, FIR ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ FIR ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਫਰਮ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਸਟੋਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਅਰਜਨ ਹਾਈਬਰਡ, ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਸੀਡਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੈਕੇजिंग ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫੋਟੋ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ
ਆਪਦੇ ਭੱਲੇ ਝਾੜ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਲੇ ਝਾੜ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲੀਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲੀਵਾਲ ਕਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਈ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PAU, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸੀਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਕਿਲੋ 1 ਕੁਆਂਟਲ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਬੀਜ ਫੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਰਗਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, 3.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 17 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਚਾਹ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸਤੇ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਜਾਲੀ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। 218 219 PR ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ 128 ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛਾਪਾ ਪਿੱਤਾ ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਲੋਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਂਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 'ਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਟ ਫੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਬਰੀਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਐ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਜਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਅਫਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਟੋ ਟੂ ਹੈਡ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ। ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਤੋਂ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਨਾਹਗਾਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੇਟਕੀਪਰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਦਵਾ ਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਹੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫੜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2021 ਚ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ? ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ 2019 ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਫੜੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾ ਕੇ ਰੇਡਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਬੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਚਾਹੇ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਬੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 1986 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR 420 ਚ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2000 ਸਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਠਾਰੀਆ ਜੀ ਸੀ, ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਚੇ ਨੇ। 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ।
ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਿੱਟਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਗਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਵਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੀਕਵਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੀਕਵਰ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਅੱਜ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੀਕਵਰ ਸਕੈਮ 'ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਸਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਕੋ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ। ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਏ। ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੋ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਛੱਡ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਜੱਗੂ ਦਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖਲੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਡੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬੈਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੋਹਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹਾਂ। ਥੈਲੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਜੀਰੀ 128 ਜਾਂ 129 ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿ ਬੀਜ 128 ਹੈ 129 ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ? ਅਗਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਡਿਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਵਸ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 3250 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੇਜੀਏ। ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ 128 129 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪੀਆਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਗਈਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। 70% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸਤੀ ਨਛੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਕ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। 11 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵਿਕ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਇਆ ਸਭ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ 128 129 ਸੀਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ secondly, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? packaging ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜੇ। 15 ਹੋ ਗਏ। 15 ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਰਹੇ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਾਲੀ ਭੇਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸਾ ਚੈਨਲ ਰੱਖੋ। ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਆ ਰਹੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬੈਦਵਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਬਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਦਾ, FIR ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ DC ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਹ KS ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ KS ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ FIR ਚ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਕਦੋਂ तक ਵਿਖਾਏ। किसान लुटिया भी जाए, किसान ठगिया भी जाए और फिर किसान हिम्मत भी विखाए कि सारा ठेका किसान ने ले। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਛੱਤਰ ਵੈਦਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।